एक बहन जिसको कैसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा। सिर्फ हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा इंसान के जीवन में किस हद तक खिलवाड़ कर सकती हैं। या तो उसे बीमारियां देकर मार सकती हैं या उसके माइंड को इतना कंट्रोल करके उसको गंदा बना सकती हैं। और जैसे इस बहन को भी किया। देखो, कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में गंदे काम हो, जिसकी शादी हुई हो या जिसके बच्चे हों या जिसका परिवार हो, लेकिन शैतानी आत्मा लोगों को इस हद तक गिरा देती है ताकि उनका जीवन नाश कर दें। ऐसे ही इस बहन के साथ हो रहा था। इसके जीवन को भी शैतान ने नर्क बना दिया था। फिर ये व्यभिचार में इतना बढ़ गई थी कि किसी भी इंसान को देखकर एकदम से इसके मन में आ जाता था कि ये उसके साथ व्यभिचार करें। और ऐसी ही नर्क भरी जिंदगी में ये सिस्टर जी रही थी और शैतानी आत्मा इसके जीवन में अटैक कर रहा था, इसे पूरी तरह बर्बाद कर रहा था। हो सकता था कि इसको शैतान बीमारी देकर लास्ट में मार देता, इसको ख़त्म कर देता, लेकिन ये चाहती थी कि मैं इससे छुटकारा पाऊँ। और इसीलिए ये तांत्रिक बाबाओं के पास, अलग अलग धार्मिक स्थानों पर और अलग अलग स्थानों पर भी ये सिस्टर गई, लेकिन इसको कोई भी छुटकारा नहीं मिला। यहाँ तक कि इसने एक बाबा को अपना गुरु, अपना सब कुछ मान लिया था और 13 साल तक ये उसकी भक्तनी बनी रही, लेकिन तब भी इसको छुटकारा नहीं मिला। लेकिन आइए अब हम इस बहन की गवाही को उनसे ही पंजाबी में सुनते हैं और देखते हैं कि ये अपने दुख भरी कहानी को कैसे बता रही हैं। और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे शैतानी आत्मा ने उसे पकड़ा था और इसको कैसे परमेश्वर ने आज़ाद किया। आओ उसके वो सीन देखते हैं जब ये चर्च आए। Shut in the name of Jesus. रो शाखाना रो शाखाना पकड़ के रखो, 2 मिनट पकड़ के रखो इसको, अच्छे से पकड़ के रखो, 2 मिनट पकड़ के रखो इसको। रो शाखाना ओए चल शैतान, शट इसकी बॉडी को, चादर कवर करो इसकी। रो शाखाना ओए शैतान देख इधर, कौन है इधर, क्या नाम है तेरा? शट इसकी बॉडी को, शट इन द नेम ऑफ फ्री। चलो खड़ा करो इसको। ओए शैतान, तेरी ऐसी की तैसी कौन है तू? ओए दुष्ट, इधर देख, क्या नाम है तेरा? बोल। चल तेरे डुनामोस समर रिलीज कर रहा हूँ शैतान, चल। खोरी क्या नाम है तेरा? नाम क्या तेरा? क्या नाम है तेरा? चल छोड़ दे इसकी बॉडी को, छोड़ दे दुष्ट, चल छट छट फ्री। खुदा इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, दुष्ट छोड़ दो, फ्री है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करती हाँ, परमेश्वर के दास सुखपाल राणा का धन्नवाद करती हाँ। मेरा नाम मंजू है, मैं मेहता चौक की रहने वाली हाँ। अज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। मेरी मैरिज 2002 साल में हुई तो 10 दिन बाद ही मेरे ते दुष्ट आत्मा ने अटैक करने शुरू कर दिते। तो जो मैं सौंदी सी रात को अपने हसबैंड के नाल ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ 13 ਸਾਲ ਭਬੂਤੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਪੀਰ ਬਾਬਾ 'ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तो देखो, इस गवाही में आप सब ने, जो लोग पंजाबी जानते हैं, वो जब सुनेंगे उन्हें शर्म भी आएगी कि कैसे एक दुष्ट आत्मा इंसान को किस हद तक गिरा देता है। ऐसे ही इस बहन के साथ हुआ और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कैसे इसकी ज़िंदगी के साथ शैतानी आत्माओं ने खिलवाड़ किया, लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह में आकर उसने आज़ादी पाई। आज ये कैसे अपनी ज़िंदगी की गवाही दे रही हैं, कैसे इस नरक की ज़िंदगी से इसे परमेश्वर ने आज़ाद करवाया। वे विचार से, गंदी बातों से आज ये आज़ाद हैं, फ्री हैं। कितनी खुशी से ये गवाही दे रही हैं। अगर आप भी किसी शैतानी आत्मा से जकड़े हुए हो, बीमारियों में हो, दुखों में हो, तो आप भी पंजाब अमृतसर में सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आइए और निश्चय आपको भी आज़ादी मिलेगी। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं और आप डायरेक्ट भी मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। आमीन।